흥분하는 기색 하나 없이 차분하고 조용한 모습인데 그 놀랍고도 기특한 마음에 달려와 뽀뽀를 안아주는 엄마. 끝내 마음을 열지 않은 몽이와 싸움을 끝낼 가능성을 보여준 뽀뽀. Honestly, in my experience, I have met other dogs that could not get along. This was the toughest case I have encountered so far. Not just because they were arguing, but because it got so violent. Well, I don't think that Bopo and Mongi are ever going to be friends, but my hope is with some really good training that both of them can at least learn to behave themselves when they're with each other. 그로부터 2달 후 그들을 다시 만난 곳은 애견 훈련소. 네, 안녕하세요. 훈련 좀 하고 있는 거예요. 행동 교정 받아보려고. 아니 근데 몽이는 어디 있어요? 몽이요? 몽이는 저쪽에 있어요. 하이디와 함께 찾은 길을 한 걸음씩 걷고 있다는 가족들. 특히 자기중심적이고 고집스러운 성격 탓에 대화가 불가능했던 몽이는 복종 훈련부터 시작해 단계별로 행동 교정을 받고 있다는데 마음과 몸을 새롭게 다진 두 녀석이 다시 외나무 다리에서 만난다면 마주치는 순간 예외 없이 벌어졌던 혈투가 또다시 재현될까. 그런데 바로 옆을 스쳐 지나가도 조용하다. 너무도 극적인 화해. 거짓말처럼 정말 애들이 얌전해갖고 깜짝 놀랐어요. 제 평생의 숙제라고 생각을 했어요. 근데 오늘 이렇게 이게 실제로도 있을 수 있는 일이구나. 교감이 만들어낸 마법 같은 변화들은 마음을 열고 나누는 것에서부터 출발한다. 그리고 교감은 때때로 변화보다 놀라운 힘을 보여주기도 한다. Another great thing about communicating with animals and making contact with their hearts and their mind is I get to learn from them patience and trust and understanding. The animals can be great teachers from us. And also communicating with animals has taught me to be so thankful for everything that they give me and to have them in my life. 서울의 한 동물병원. 꽃님아! 꽃님아! 아무리 애타게 불러도 돌아보지 않는 그 이름 꽃님이 꽃님아! 꽃님아! 시위라도 하듯 사람과 마주보는 것조차 거부하고 있었는데 1년 8개월 전 한 동물단체 앞에 버려진 채 발견됐다는 꽃님이 15세 이상으로 추정되는 고령견에 백내장, 신부전증, 머리 크기만한 종양까지 있어 당시 대부분의 수의사들이 건강을 비관했다고. 수술을 자청한 게 인연이 돼 그때부터 함께 살게 됐다는 꽃님이와 병원 식구들. 하지만 처음 만난 날부터 지금까지 계속되고 있는 꽃님이의 거부. 이거 야 꽃님아 새로운 가족이 되어주고 싶은 마음에 1년 8개월간 정성을 다했다는 병원 식구들. 저 방석 위에는 자기만의 그 섬이에요, 섬. 사람도 누가 이렇게 되게 잘해주면 같이 생활을 하면 뭐 밉든 곱든 어떤 그 반응이 있잖아요. 근데 그렇지 않고 이 아이는 마음의 문을 너무 세게 닫아서 우리가 들어갈 틈이 없는 것 같아요. 함께하기에 얼마 남지 않은 시간을 이렇게 보낼 수밖에 없는 건지. 굳게 닫힌 꽃님이의 마음을 그녀는 열 수 있을 것인가? 꽃님이를 만나기 위해 걸음을 재촉하는 하이디. 사람의 관심을 거부하는 꽃님이는 하이디와의 첫 만남에 어떤 반응을 보일런지. 꽃님이? 인사를 건네보지만 묵묵부답. 대화를 요청하는 하이디 앞에 꽃님이는 여전히 요지부동. 듣고도 못 들은 척하는 건지 언제나처럼 등 돌린 꽃님이는 이동조차 없는데
I feel so tired. She's really tired. And she keeps saying, I'm old, leave me alone. She almost feels like a 90-year-old woman or something. I mean, just like someone who is just tired and worn out. 사람으로 치면 노인처럼 꽃님이가 몹시 지쳐있다는 하이디. It's okay. It's all right. I promise I won't touch you. 꽃님이의 몸 상태를 배려해 방석을 천천히 돌려보는데 And I'm also trying to get her just to let me turn her enough so I can look at her. 그때 갑자기 자리에서 일어나는 꽃님이 뭔가를 느낀 걸까? 혹시나 했지만 역시나 한 바퀴 보란 듯 돌아서 정확히 하이디 앞에 등 돌려 앉는데 꽃님이의 반응에 하이디도 힘겨운 듯 했다. 대화를 안 하려고 하나 봐. 마음을 열어야 교감이 가능할 터 계속해서 꽃님이에게 대화를 요청하는 하이디. 꽃님이, I'm going to put my other hand around your front, okay, babe? 그 순간 고개를 든 꽃님이 하이디의 손길을 받아들이기 시작했다. 마음이 열리는 신호일까? She wouldn't let me touch her before, though. She's let me touch her now. 지금까지 볼 수 없던 반응. 그리고 어두웠던 하이디의 얼굴에 갑자기 떠오른 미소. She wants to talk to the people. 어렵게 빗장을 푼 꽃님이의 마음. 병원 식구들한테 무슨 말을 전하고 싶었던 것일까? 걱정과 기대로 술렁이는 가운데 하이디는 온 신경을 집중해보는데 Feels like she's been drugged like before surgery. When she wakes up from surgery, she's kind of surprised. Oh, I'm still here. If I die, it's okay. And that she doesn't want any more treatment. 꽃님이의 치료 거부는 단순히 싫어서가 아니었다. 이대로 죽고 싶다는 꽃님이. 왜일까? But there's another place, and all I'm really picking up is like there's a concrete step. So where she was dropped off, when they left her there, she thought, I'm gonna die. 1년 8개월 전 가족들에게서 버려진 순간부터 꽃님이는 줄곧 죽음을 기다리고 있다는데 고령의 나이에 악화된 건강 그리고 떠나간 가족 얼마나 원망스럽고 아팠으면 치료도 거부하고 그저 죽음만을 기다리고 있다는 건지. So I think that when they abandoned her, they kind of had to, or they thought they had to. I'm old. I've already had treatment. We tried our best, but if I die, it's okay. I don't think she blames them. 자신의 몸 상태를 알기에 버린 가족들을 이해하고 있다는 꽃님이 마음의 문이 닫혀 정성을 다한 새로운 병원 식구들조차 받아들일 수 없는 건지. 우리는 진짜로 선생님이 가족이길 원한다고. 그래서 나중에 힘들지 않게 갔으면 좋겠다고. 어떻게 하면 이 깊고 따뜻한 마음을 전할 수 있을까? 간절한 바람을 꽃님이에게 전해보는데 갑자기 그녀의 눈에 흐르는 눈물. She's very happy that you took her in, and she's very appreciative. But she's worried about being a burden, and she's worried that maybe she might be abandoned again. She understands that she is. And I think she does not want you to feel bad. So she's thinking that if I do that, people will ignore me. First I'm getting don't worry, and then I'm getting leave me alone. 자신을 받아준 새 가족들까지 힘들게 하고 싶지 않았다는 꽃님이의 배려. 짐이 되고 싶지 않아 유령처럼 지냈다는 녀석. 어떻게 그런 생각을 할 수 있을까? 모두의 마음을 울리는데 따뜻했던 관심과 손길을 외면했다는 건 싫어서도 미워서도 아니었다.
아픈 자신이 또다시 짐이 될 것 같은 두려움. 그래서 방 한 구석 꽃님이는 유령처럼 자신을 숨기고 싶었다는 것. And then just, it's really good that she's trying. And just gentle touching is. 꽃님아, 마지막까지 함께 있을 거라고 마음을 전하는 수의사들. 하이디의 말에 따라 부드럽게 꽃님이를 어루만지며 진심을 전해보는데 두려움을 떨쳐내고 마음의 벽을 허물어주기를. 그 간절한 바람이 전해지는 그 순간 웅크렸던 꽃님이가 갑자기 고개를 들었다. 사람의 손길에는 여전히 거부 반응을 보이는 것일까? 아예 몸까지 일으켜 세운 꽃님이. 그리고 자세를 바꾸기 시작하는데 마음이 만들어낸 놀라운 변화. 지금까지 단 한 번도 병원 식구들과 눈을 맞춘 적 없던 꽃님이가 시선을 맞추는 이어진 또 한 번의 감동. 스스로 다가가 손에 코를 맞대기까지. 꽃님이가 건넨 조심스럽고도 소중한 인사. 고마워, 진짜로. 꽃님아, 꽃님아. 자신을 부르고 있다는 걸 듣고 있는 건지 그 후로도 한참 꽃님이는 지그시 정면을 바라보는데 진짜 안 돌려요, 고개를. 응? 꽃님이가 보여준 작은 기적. 그것은 아직 시작에 불과했다. 갑자기 쿠션 밖으로 뛰쳐나가는 꽃님이. 다른 선생님들 근처를 맴도는데 처음으로 온 힘을 다해 진심을 표현해준 꽃님. 진짜 고마워. 자, 이제. 꽃님이가 보여준 용서와 배려 그리고 사랑은 사람들의 가슴을 오랫동안 적시고 있었다. 별거 아닌 거지만 저희한테는 단 한 번도 보여준 적이 없는 거예요. 싫어한다고 생각했는데 이름 부를 때 뭐 쫑긋쫑긋 해주고 이쪽 보고 앉아주고 그래서 너무 좋아요. 겨울이 가고 어느새 찾아온 봄. 꽃님이에게도 봄은 찾아왔을까? 자고 있는데. 늘 벽을 보고 있던 그 자리에 여전한 듯 누워있는 털이 수북히 자란 이 녀석이 꽃님이? 이제는 만져도 네. 만져주는 거 되게 좋아해요. 살짝 손만 닿아도 기겁을 하던 녀석이 살갑게 손길을 받아들이고 어느 날부턴가 자연스럽게 왔는데 거부하지 않는 거예요. 매일매일 사진 찍는다니까요. 정말 신기해서. 언님, 자, 밥 먹자. 식욕도 부쩍 올랐다는데 언님이야. 언님이야. 건네주는 대로 덥석 언니야. 덥석 입맛까지 다셔가며 성찬을 즐긴다. 식사는 물론이고 치료까지 거부해 병원 식구들의 애를 태웠던 녀석이었는데 아이고 이제는 군침까지 삼켜가며 이렇게 잘 먹을 수가 없다. 하이디와의 교감 이후 생긴 놀라운 변화. 하루하루 꽃님이는 새로운 이야기를 쓰고 있다는데 꽃님이가 우리를 알아본다는 거. 그리고 우리를 받아들였다는 거. 이제 우리를 가족으로 받아들였기 때문에 투정도 부릴 수 있고 이건 좋아, 이건 나빠 이런 게 명확해지는 거는 저희도 다 셋 다 꽃님아 짐이 되고 싶지 않아서 늘 벽만 보며 유령처럼 지내왔던 꽃님이에게 올봄은 너무도 특별한 시간들. 함께 산책까지 나설 정도로 꽃님이의 상태는 좋아지고 있다고. 이제 봄이 됐는데
산책도 같이 할 수 있고 그러니까 너무 좋죠. 예전에는 상상도 못했거든요. 어렵게 열린 마음 안에 꽃님인 새로운 세상과 병원 식구들의 사랑을 듬뿍 채워넣고 있는 듯한데 전에랑은 걸음걸이가 달라요. 아주 씩씩하죠. 으쌰, 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 잘한다, 잘한다, 이미. 부쩍 생기를 찾은 꽃님이는 함께 사는 젊은 친구들과도 이젠 호영호제를 하며 지낸다는데 얘가 있으면 너무 방이 좁아지고 이리 와. 꽃님이의 외딴 섬은 이제 정이 넘치는 사랑방이 됐다. 눈으로 보여지는 모습보다 이렇게 느껴지는, 서로 느껴지는 모습이 훨씬 더 변화가 컸던 것 같아요. 저들이 우리와 같은 생각을 하고 있고 어쩌면 우리보다도 더 깊은 생각을